ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let me begin by saying I know there are millions of Americans in this country who feel disappointed and discouraged or even a little bit angry about the court's decision today on student debt. And I must admit I do too. Before I tell you the steps we're going to take and want to talk about I want to talk about what we've been able to achieve so far on student loan over the past few years. First, we made the largest increase in Pell Grants in over a decade, helping students from families who nearly all make less than $60,000 a year. Then we fixed the so-called, with the help of the department, Public Service Loan Forgiveness Program. So the borrowers who got into public service, such as school teachers, police officers, social workers, service members, they actually got the debt relief they were entitled to under the law. Before I came to office, only 7,000 people had benefited from that program. Today, over 600,000 borrowers have received relief from that program. And it's still available. So many more people can be helped. And I encourage you to apply if you haven't already. You're still eligible. Go to studentaid.gov. It matters. Third, my administration improved the program from the Obama-Biden administration on income-driven repayment plan. That's what it was referred to as. Back then, we set a limit. Student borrowers would pay no more than 10% of their disposable income to pay back their debt at any one time. My administration is going to reduce that to 5%. It's now the most generous repayment program ever. No one with an undergraduate loan today or in the future, whether from a community college or a four-year college, will have to pay more than 5% of their disposable income to repay their loan. And that's income after you pay for the necessities like housing and food and the like. Typical borrower is going to save about $1,000 a year. And if you keep up payments for 20 years without missing them, your total debt is forgiven after 20 years. That's what the program was before, but we've just reduced it to 5%. In addition to that, last year I announced my student debt relief plan, a plan that was on the verge of providing more than 40 million Americans with real debt relief, up to $10,000 for many borrowers and up to $20,000 for those who had gotten a Pell Grant. Nearly 90% of the relief would have gone to borrowers, 90% of it, making less than $75,000 a year, and no one making over $125,000 a year would qualify. This program was all set to begin. The website had been set up, the applications had been simplified so that it took less than 5 minutes to complete. Notice had been sent out to people about the relief they were eligible for. 16 million people had already been approved. The money was literally about to go out the door. And then Republican elected officials and special interests stepped in. They said, no. Literally snatching from the hands of millions of Americans thousands of dollars in student debt relief that was about to change their lives.
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਸਪੇਰੀਆ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੀ USA 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਟਰ ਵੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਏਜ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਡੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁੱਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਣਾ, ਕੇਸ ਲਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲਿਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $7,80,000 ਯਾਨੀ 4 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਮਰ ਉੱਭੀ, ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ ਕਲਸੀ, ਮਾਹੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਵਾਨੀ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰੀਨਾ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਨਸਵਾ ਕਤਿਆਲ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜੈਫ ਪੈਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਰਕਸੇਫ BC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਢਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ
ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕੀ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਬੁਲਢਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਰਦਾ ਤੇ ਯਵਤਮਾਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ DNA ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ भेज दी गई ने। इस तरह है कि ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को। ये विदर्भ ट्रैवल की बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंदखेड़ राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उसको टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उस पे जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी, लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और ये मौत एक्सीडेंट से ज्यादा जलने से मौत हो गई है, बिकॉज ऑल द बॉडीज आर चार्ज, बैटरी चार्ज। बस में कितने लोग थे? इसमें 33 लोग थे। अब तक कहा जाता है कि 33 लोग थे। पैसेंजर लिस्ट हमारे पास अभी आ रही है, लेकिन बीच में कुछ स्टॉप से, पिकअप पॉइंट से कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ उतरे हैं। इसका टोटल कैलकुलेशन आने के बाद ही सही फिगर पता चलेगा। ये बस नागपुर से पूना जा रही है। और अभी जो जख्मी है उन्हें कौन से अस्पताल में? जख्मी तो अभी यहाँ सिंदखेड़ राजा में और बेहतर में 2 लोग औरंगाबाद से हैं। अभी उनकी स्थिति बेहतर है। मैंने आपको कहा कि गाड़ी के एक्सीडेंट से लोगों को मार ज्यादा नहीं आई है, थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन ज्यादा क्षति, ज्यादा हानि जो हुई है वो जलने से। नहीं, इसमें से कोई जला नहीं। जब आग लग रही थी तो गाड़ी छोड़ दी। सर एक्चुअल में डेथ कितनी हुई, 25 है या 26? 25 डेथ झालेले आहे। सर हिंदी 25 डेथ हो चुकी है अभी तक। उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सभी डेड बॉडीज हम अभी तो बुल्ढाना CS में रखे वाले हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में वो डेड बॉडीज रखना पड़ेगा। DNA आइडेंटिफिकेशन के बाद वो रिलेटिव को हम हैंड ओवर करेंगे। सर बुल्ढाना सिविल हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो कहाँ बॉडी शिफ्ट की जाएगी? हमारा प्लान चल रहा है, जहाँ तक होता है खामगांव के लिए कहीं डेड बॉडी शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ अकोला में शिफ्ट करना पड़ेगा, अमरावती में भी कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि जब तक बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है हम रिलेटिव को बॉडी हैंड ओवर नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमको थोड़ा सा प्लान करने के लिए समय चाहिए। देखिए, समृद्धि महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। कल एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह वो बस एक पुलिये से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और 25 लोग वहां पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाए, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए, ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहां पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की घटना है। इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सर, जिस तरह से 25 लोग जल के ये हुए हैं सर, कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त किस तरह से की जा रही है? क्योंकि आपने बताया कि पूरी तरह से बॉडी बर्न हो गई। देखिए, अभी अगर कोई मार्कर्स के द्वारा उनके घर के लोग उनकी शिनाख्त कर पाते हैं तो फिर बॉडी उनको सौंपी जाएगी। लेकिन अगर ये शिनाख्त नहीं होती है तो फिर
डीएनए टेस्टिंग जैसी भी चीजें करनी सर, हमने देखा कि पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं समृद्धि महामार्ग पे, तो कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है या फिर कुछ अलग स्मार्ट सिस्टम की आपने बात करी। अजीत पवार ने भी एलिगेशन लगाए कि रोड सेफ्टी का जो है इशू बहुत बढ़ते जा रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है वो सेफ नहीं है समृद्धि महामार्ग। देखिए, समृद्धि का कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी घटनाएं हुई है इस किसी भी घटना में रोड के कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सामने नहीं आया है। कई ह्यूमन एरर आया है, कई व्हीकल एरर सामने आया है, तो इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन पर इस प्रकार से बोलना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी हम लोग वहां पर स्मार्ट सिस्टम लगा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, और ऐसी भी सिस्टम लगा रहे हैं कि हम लोग जो भी डिजायर्ड जो स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड से जो लोग चल रहे हैं उनको अलर्ट दे सके, उनको हम रोक सके, उनको इंटरसेप्ट कर सके, ऐसी चीजें भी इस स्मार्ट सिस्टम में हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब तक ये सिस्टम इन प्लेस नहीं आती तब तक हम लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा, और हम लोग उसका जरूर विचार सर, करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एसी स्लीपर बस थी और इस कारण से ये पहली बार हादसा नहीं हुआ कि एसी स्लीपर बस में आधी रात को ऐसा हादसा और मृत्यु हो गई, तो क्या उसके चलते क्या कुछ योजनाएं बनानी जरूरी है सरकार को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से ड्राइवर्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और जब देर रात ऐसी बसें चलती है तो कई बार कुछ हमारे नियम है, 2 ड्राइवर रखने चाहिए, तो उस प्रकार से रखे गए हैं या नहीं रखे गए ये भी देखने की आवश्यकता है। इस बस का टाइमिंग किस प्रकार का था, इसमें 2 ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक सेंसिटाइजेशन ये बहुत जरूरी है, वो हम करेंगे। एक मिनट आप ले। मेरा नाम योगेश श्यामदास गवई, मैं नागपुर से औरंगाबाद के लिए विदर्भ ट्रैवल्स में बैठा था, तो विदर्भ ट्रैवल्स में बैठा, उसके बाद में हम सिंह राजा के पास, समृद्धि के पास हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट, गाड़ी पलटने के बाद तुरंत गाड़ी में आग लगी, फिर हम 3-4 लोगों ने ग्लास तोड़ा, बाहर आए, एक लड़के को मैंने ऊपर खींच लिया, फिर हम जैसे ही नीचे छलांग लगाई, उसके बाद में गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते हम थोड़े दूर भागे, तो उसमें 10-15 मिनट में फिर फायर टीम आई, उन्होंने आग बुझा के। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਗਾਮੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗਾਂਦਰਬਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਆਮਵੀਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 62 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਲਟਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 307 ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਂਗਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਧਮੀਜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਧਮੀਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਨੀਲ ਧਮੀਜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਬॉय ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਲਾਓਸਨ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 87.66 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 88.67 ਮੀਟਰ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ FBK ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵੋ ਨੂਰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 87.66 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।